नमस्कार। आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रो जिज्ञासा कार्यक्रम रे मु प्रशांत आपण मानकु स्वागत करुछि। जिज्ञासा एक साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थात यह प्रत्येक रविवार दिन प्रसारित हेबो। जिज्ञासा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पई उद्दिष्ट। तेबे आजिर आमर पुस्तक बा बहीटीर नाम हेउची श्री मंदिर बेढ़ा सह देवादेवी पढ़ुचंती बबिता राय। जदि आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार। आईटीआर इंडिया मु बबिता राय। आसंतु पढ़िबा पुस्तक श्रीमंदिर बेढ़ास्थ देवादेवीर आउ एक अध्याय। पृष्ठा 56। शीर्षक सूर्य नारायण सूर्य जंत्र मंदिर। मुक्ति मंडपर ऐशन कोणरे सूर्यनारायणकर एक क्षुद्र मंदिर अवस्थित। ब्रह्मपुराण अनुसारे सूर्य मंत्र जदि मंदिर खोदित होइथिबारु केतक एहाको सूर्यजंत्र मंदिर बोली कही थांते। श्रीमंदिर दैनंदिन नीति सहित एही मंदिरर संपर्क रही। श्रीमंदिर स्वतलिपिर उल्लेख प्रकार प्लॉट नंबर 87 रे सूर्य मंदिर अवस्थित। सूर्य पूजा नीतिर निर्धारित समय सकाळ 8:30 रु 8 घंटा 45 मिनिट मध्य। एही नीति सकाशे 2टी कोरा फूल चंदन घंटी शंख पीढ़ा और झरी आवश्यक। निकाप मंदिर कोठ सरघरू कोरा आनी दिए। पालिया पत्री फूल चंदन घंटी शंख पीढ़ा इत्यादि एहिठारे रखि थांती। एही मंदिर रे थिबा सूर्यजंत्र उपरे प्रतिदिन जैनिक पूजा पंडा सूर्य पूजा करि थांती। भोग निमंते कोट खंजरू 2टी कोरा मिले। कौनसी कारणरू रोषरे अधिका होम हेले एठार अधिका पूजा हुए। ग्रहण नीति रे एठार अधिक पूजा हुए। प्रबंधिक डॉक्टर रामचंद्र मिश्र उल्लेख प्रकार एही मंदिरटी चोड़गंग देवंग द्वारा प्रतिष्ठित। सूर्यजंत्र उपरे प्रतिष्ठित एही मंदिरटी कपिलेन्द्र देवंग समय पुनः निर्मित होइथिला। पालिया सेवायत माने एहिठारे नूतन पैता मंत्र पूर्वक धारण करिथांती। सूर्यनारायण दर्शन अवसर में निम्नोक्त ध्यानटी पाठ करा जाइଥାଏ। नमः कमल रूपाय नमः कमल धारिणे नमः कमल जंत्राय पद्म बल्लभ ते नमः। अर्थात हे सूर्य तुम्हें साक्षात कमल स्वरूप, तुम्हें कमल धारण करियछ, तुम्हें पद्म जंत्रर अधिप, तुम्हें पद्म बल्लभ, तुमको प्रणाम करुअछि। पृष्ठा 57। श्री अनंत वासुदेव। श्रीमंदिर भितरे बेढ़ार मुक्ति मंडपर बाम पार्श्व अनंत वासुदेव मंदिर विद्यमान। श्रीमंदिर स्वतलिपि मुताबक प्लॉट नंबर 85 रे एही मंदिर अवस्थित। अन्य मंदिर मानक ठारू एही मंदिर को स्वतंत्र धरणर अर्थात यार विमान मुख्य मंदिरटी छोट मुखशाला बड़। मंदिरटी अत्यंत प्राचीन मन हुए। अनंत केशरी पट्टजेमा चंद्रिका पट्ट महादेवी द्वारा यही मूर्ति स्थापित होइथिबा केतक प्राबंधिक प्रकाश करती। एक क्षुद्र विष्णु मूर्ति अनंतनाग उपरे शयन करुवा विग्रह को अनंत वासुदेव नाम अभिहित करा जाइछि। दैनिक नीति सकाशे कोठ खंजा स्वरूप पैसिकिया ककरा 1टी कोरा 2टी खई ओलिए तेल 2 माणिका अनंत जन्मदिन विशेष नीति एठारे अनुष्ठित होइଥାଏ। सेही दिन बामन जन्मदिन एठारे देउल पुरोहित होम करिथांती। भाद्रव शुक्लपक्ष चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी दिन संध्या धूप सरिबा परे अनंतक पार्श्व पर्वयात्रा जोगाणिया भोग महास्नान जिनिस देवा पूजा पंडा एठारे महास्नान बढ़ाई भोग सरिबा परे अनंत व्रत कथा पाठ कला उतारे बंदापना करिथांती। अनंत वासुदेव मंदिरर पश्चिम दिक्पाल और दिगपाल मंदिर अवस्थित। यह एक दक्षिणमुखी मंदिर। एथिरे दिक्पाल माने पूजा पाउछंती। अनंत वासुदेव को दर्शन करने समय निम्नोक्त स्त्रोत को पाठ करा जाइଥାଏ यथा अनंताय नमस्तेतु महाहिशयनाय च भवबंध विमुखाय नमः पुरुष पूर्वज। अर्थात हे पुरुषोत्तम तुमर अंत नाही, तुम्हें महानागराजा वासुकी क्रोड़े शयन करियछ, तुम्हें जन्मबंधनर विमोचन कर्ता, तुम्हें समस्तंकर पूर्व पुरुष, तुमको प्रणिपात करुअछि। पृष्ठा 58। शीर्षक मुक्ति मंडप।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବା ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର ସାମନାରେ ଏହି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ଭିତର ବେଢ଼ାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର 132 ଓ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 82 ଉପରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁର୍ମବେଢ଼ାର ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ମୁକ୍ତ ନୃସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନର ନାମ ବ୍ରହ୍ମାସନ ବା ବ୍ରହ୍ମଦେବୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନୀଳାଚଳ ଶିଖରରେ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାତ୍ରା କରି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ଦେବଗଣଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନ୍ତର୍ବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥନାଦି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ମଣ୍ଡପର ନାମ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ବ୍ରହ୍ମଦେବୀ, ବ୍ରହ୍ମାସନ, ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ କଥିତ ଅଛି। ଏହାର ଅଧୁନାତମ ନାମ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରୁ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ମଣ୍ଡପଟିର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ରାଜଦରବାରରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବଳ ବସିବା ବିଧି ରହିଥିଲା। ଯଜ୍ଞରେ ଦକ୍ଷିଣତଃ ବ୍ରହ୍ମାସନ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ। ଅତୀତରେ କେତେକ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ରାଜା ପ୍ରତିନିଧି ରାଜଗୁରୁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହୁଥିଲେ। ଐତିହାସିକ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଖୁରୁଧା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ତ୍ରୟୋଦଶ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ କାଶୀ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ କାଶୀଖଣ୍ଡ ନାମକ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାଶୀସ୍ଥିତ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, କପିଳାସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ବା ଦକ୍ଷିଣ ମଣ୍ଡପ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମଣ୍ଡପ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପ୍ରକୃତିବାଦ ଅଭିଧାନ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଳ ଏଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତକବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ରୁଦ୍ରଂ ଅଂଶରେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଂ ସେ ନୃପତି। ପୃଷ୍ଠା 59। ତାହାର ସପ୍ତଦଶ ଅଙ୍କ ମକର ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶୀ ଗୁରୁବାର ମୁକୁତ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟର ବିପ୍ର ଯେ ଜପ ସ୍ତୁତି ସାରି ବସିଲେ ବେଦାନ୍ତ ବିଚାରି, ସେ ବଳଭଦ୍ର ରାଜଗୁରୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ଗୁରୁ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅନୁଯାୟୀ ବଳଭଦ୍ର ରାଜଗୁରୁ ସେ ସମୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ତଥା ବେଦାନ୍ତବିତ୍ ଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ 17 ଅଙ୍କ 16/8/1510ରୁ 4/9/1511 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିଥିଲା। ଉକ୍ତ ବିବରଣୀରୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ 1511 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ପୁରୀ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରଚିତ କବି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ ଏହି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯଥା କଳ୍ପ ମହାରୁଟ ନିକଟେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ବିଚିତ୍ର ଥାନ ଘଟେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ସେହିପରି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶବ୍ଦ କଳ୍ପଦ୍ରୁମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ମଣ୍ଡପ ଯଦ୍ବା ମୁକ୍ତେ ମଣ୍ଡପ। ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମାନସିଂହ 1592 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଗୌରରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଉତ୍କଳ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାନସିଂହଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରରାଣୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ 14 ଅଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1580ରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମଣ୍ଡପକୁ ବଢ଼ାଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଥିବା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ବେଳୁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୌରପାଟ ମହାଦେବ ତାହାର ନିର୍ମାଣ କର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପୂର୍ବରୁ 4 ସାମନ୍ତଙ୍କ 4 ଖମ୍ବ ଓ ଲହଡ଼ି ମୁଦାରେ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଭୁଜଙ୍କ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ବେଢ଼ା କୀର୍ତ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହିପରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବ୍ରହ୍ମାସନରେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ତତ୍କାଳୀନ ବଡ଼ ପରିଚ୍ଛା ଗୋଦାବର ରାଜଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ବାଣପୁର ଶାଳିଆ ନଦୀ ତଟସ୍ଥ ତୁମରାୟ ପୁଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପୃଷ୍ଠା 60। ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ମାନସିଂହ ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସିଂହାସନ
ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଭୋଇ ବଂଶର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ପଣ୍ଡିତ ଦାସ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଭୋଇ ବଂଶଙ୍କ ଅଙ୍କ 14 କେ ମାନସିଂହଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୌରରାଣୀ ବଡ଼ ଦେଉଳ ମୁକୁତ ମଣ୍ଡପ ଗଢ଼ାଇଲେ। ସେହିପରି ଏହି ମଣ୍ଡପକୁ ଭୋଇ ବଂଶର ରାଜା ପ୍ରଥମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1607ଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସେନାପତି ରାଜା ମାନସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୌର ମହାଦେବୀ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିବାର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରଚିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ବିଧାନଦାତା ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1580 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାନସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୌରରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1580ରେ ମାନସିଂହ ଓଡ଼ିଶା ଆସିନଥିଲେ। ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାତ୍ମା ସହିତ ସେତେବେଳକାର ମୋଗଲ ଶାସକ ମାନସିଂହଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇଥିବ ଓ ତଦନୁସାରେ ଜନଶ୍ରୁତି ଗଢ଼ି ଆସି ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ 1592 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଅଛି ବୋଲି କେତେକ ଐତିହାସିକ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଇ ବଂଶର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପୁରୀ ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଜମିବାଡ଼ି ଦେଇ ଶାସନମାନ ବସାଇଥିଲେ। ଏହି ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଶାସନ ଅଦ୍ୟାପି 16 ଶାସନ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ଏହି ଶାସନମାନଙ୍କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ଆସନ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ। ଏହା ହିଁ ଶାସନ ବିଭାଗର ଶୀର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏପରିକି ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏହା ଅତି ପ୍ରଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ୍ନ ପଦବୀ ରହିଥିଲା। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 16 ଶାସନରୁ 16 32 କରବାଡ଼ରୁ 4 ଏବଂ ରାଜଗୁରୁ ଏହିପରି ମୋଟ 21 ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ହେଉଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାସନ ଓ କରବାଡ଼କୁ ମିଶାଇ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି। ପୃଷ୍ଠା 21। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ନିମେଇ 6 ଶାସନ, ରାହାଙ୍ଗ 10 ଶାସନ ଓ ଶିରୋଇ 7 ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବସିବା ଅଧିକାର ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ରାଜଗୁରୁ, ରାୟଗୁରୁ ଏବଂ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତଙ୍କର ବସିବା ଅଧିକାର ରହିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରୋମ୍ ସାହେବ ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୋଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଅଛି। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ କେତେକ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମାଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ, ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧାନ କରିବା, ନବକଳେବର ସମୟରେ ଦଇତାପତିମାନେ ଦାରୁ ଆଣିଲେ ଏମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ହୋମ, ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି। ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ସନନ୍ଦ ମୁତାବକ ଏହି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଏହାର ନିର୍ବାଚିତ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାହ ହେଉଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଖାଯାଏ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜରୁରୀ ଅଧିବେଶନ ଡକାଯାଏ। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ, ବାମଦେବ ସଂହିତା ଓ ମୟୂର ଚିତ୍ର ଆଦି ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ସୂଚନା ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ହୋମ, ଯଜ୍ଞ ଓ ନବଗ୍ରହ ପୂଜା କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଏକ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରି ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଗଣନା ଆଦି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଓ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜିକାକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାଯାଏ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଲମ୍ବ 38 ଫୁଟ ଓ ଓସାର ମଧ୍ୟ 38 ଫୁଟ ଅଟେ। କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମଣ୍ଡପର ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ। 16 ଗୋଟି ବିରାଟ ଗୋଲାକାର ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ମଣ୍ଡପଟିର ପୀଢ଼ ଛାତ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 16 ଶାସନର ପ୍ରତିଭୂ ରୂପେ ଏଥିରେ 16 ଗୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ପୃଷ୍ଠା 62। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ
ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଠାରୁ ପ୍ରତିପଦ ଯାଏ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଏହି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ 16 ଆସନ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବଯାତ୍ରା ଦିନରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ପନ୍ତି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଗଣେଶ ଓ କାଳିକା ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳ ଓ ଦ୍ୱିପହରର ଧୂପରେ 2 ଥାଳି ମହାପ୍ରସାଦ ଏଠାକୁ ଆସେ। ଉକ୍ତ ଥାଳିରୁ ଚଉଠେ ପ୍ରଧାନୀ ନିଏ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠାରେ ପୁରାଣ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆରିସା ଖେଇ ଭାବରେ ମିଳେ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଭୋଗ କରନ୍ତି। କୋଠ ଖଞ୍ଜାରୁ ଦୈନିକ ବଲ୍ଲଭ କୋରା 2ଟି ଭୋଗ ସକାଶେ ମିଳେ ଓ କାଳୀଙ୍କ ପାଶେ ଯେଉଁ 2 ଥାଳି ମହାପ୍ରସାଦ ଆସେ ତାହା କେବଳ ସମର୍ପଣ ପରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନକୁ ବିଜେ ବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ବ୍ରହ୍ମାଂସନଂ ନମସ୍ତୁତେ ସର୍ବକଳ୍ପସନାଶକଂ ଯଜ୍ଞଂ ଭୂଭୁର୍ଭଂ ବନ୍ଦେ ବେଦାଙ୍ଗାୟ ନମଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାସନ, ତୁମେ ସବୁ କଳ୍ପସର ବିନାଶକ, ତୁମେ ଯଜ୍ଞ ଭସ୍ମରେ ଭରିତ, ତୁମେ ବେଦାଙ୍ଗ, ତୁମକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଅଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ 2ଟି ସଂସ୍ଥା ଏପରି ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା। ତେବେ ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସୁପ୍ରାଚୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିନେ ଉତ୍କଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱାନ ତଥା ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଗଙ୍କ ସଭା ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପ୍ରଭାବ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପୃଷ୍ଠା 63 ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାସ୍ଥ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପଶ୍ଚିମକୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଟିରେ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଏକ ସିଂହାସନ ଉପରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ବିରାଜିତ ପୂର୍ବକ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 1.5 ଫୁଟ ଅଟେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପବଟ, ନୃସିଂହ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ମା ବିମଳା ଏବଂ ଐଶାନେଶ୍ୱରୀ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। କଥିତ ଅଛି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୃସିଂହ ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହ ବା ମୁକ୍ତ ନୃସିଂହ ନାମରେ ପରିଚିତ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହି ନୃସିଂହ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନୃସିଂହ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୃସିଂହ ଉପାସନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟ ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ପୂର୍ବକ ଆରାଧିତ ହେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଏହି ନୃସିଂହ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜିତ ହେଲେ। ତେବେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏବେ ବି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର, ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷ ଯାନିଯାତ୍ରା ନୀତିରେ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରାଜର ପ୍ରୟୋଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନା ଯେ ନୃସିଂହ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନବକଳେବର ସମୟରେ ଦାରୁଚୟନ ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ ନୀତି ଓ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। ସୁତରାଂ ସେସବୁର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ। ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଶର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଦିତ କେତେକ ଶିଳାଲେଖକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ପଠୋଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ କୃତ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ପୁରୀ ଆଣ୍ଡ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବିଗ୍ରହମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଷ୍ଠା 64 ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଓ
କାମାର୍ଣ୍ଣବ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1142 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଉପାସନା ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଥିଲା। ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର କମାର୍ଣ୍ଣବଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ମାମଲାକାର ଜୟରାଜଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ଶିଳାଲେଖାରେ ବଳଭଦ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସୁଭଦ୍ରା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 58 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରଟି ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ। ଏହାର ସମ୍ମୁଖକୁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପ ଓ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ନଟ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ। ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ଶିଳ୍ପକଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଅବତାର ବିଗ୍ରହ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚୂନ ପ୍ରଲେପ ଛଡ଼ା ଯିବା ପରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରକୃତ କଳାକୃତି ଗବେଷକଙ୍କ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା। 1984 ମସିହାଠାରୁ 1990 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଥିବା କେତେକ ଶିଳାଲେଖରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠୋଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୀ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 81ରେ ଏହି ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମୁକ୍ତ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ନୀତି ସଙ୍ଗେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଅବକାଶ, ବଲ୍ଲଭ, ବାହାର ଦେଉଳି, ଭୋଗ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପହୁଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଦୈନିକ ନୀତି ସକାଶେ କୋଠରୁ ବଲ୍ଲଭ, ସାନ ବଢ଼େ, କୋରା 2ଟି, ସାନ କାକରା 2ଟି, ମହନ ଭୋଗ 4 ମେଞ୍ଚା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପର୍ବାଣୀ ନୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ ନୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 1ଟି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣା ବାବଦ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଉକ୍ତ ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନର ବିଶେଷ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ନିକଟରେ ଥିବା ଚକ୍ର ନୃସିଂହଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପଟୁଆରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାଇଥାଏ। ତତ୍ପରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଉପରେ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଖଟୁଲି ରଖାଯାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବିଜେ ପୂର୍ବକ ମହାସ୍ନାନ, ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ପୃଷ୍ଠା 65 ଓ ଜନ୍ମନୀତି କରାଯାଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଭୋଗପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ସମ୍ପାଦନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଖଟୁଲିରେ ବିଜେ କରିଥିବା ନୃସିଂହ ବିଗ୍ରହ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧ୍ୟାନ ହେଲା ଉଗ୍ରବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସର୍ବତୋମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁମୃତ୍ୟଂ ନମାମ୍ୟହମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ନୃସିଂହଦେବ, ତୁମେ ଉଗ୍ର ତଥା ବୀର, ତୁମେ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ତୁମେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତୀତ, ତୁମେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଦିଗକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ତୁମେ ନୃସିଂହ, ତୁମେ ଭୀଷଣ ତଥା କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଶରଣ ଯାଉଛି ଓ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି। କଥିତ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏହି ଆଦ୍ୟ ନୃସିଂହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଗମନ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ତଥା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭିତର ବେଢ଼ାସ୍ଥ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟଲାଭ କରିଥାନ୍ତି।